Few people are saying rice is better, few people are saying you don't eat rice, fully avoid rice, and few are saying even including Mahesh Babu garu also in interviews, he is saying that milk, I don't take any milk item, milk product, but some factor says that milk is having calcium and so many, since ante manam chinnappu nundi kuda we have been learning milk iటువంటి manchivani, but means there are different versions for each and every food item, so that people are getting confusion. So one more example, as per your information, early morning just some Mantini Satyanarayana Raju garu and other people, they are saying, madam, just take the water just in full liter, just at a glance, so that just will be happy for the entire day, sir. But later on some other people came into the picture, they are saying we don't drink the water like that, just sip to sip, something like that. There are different variations. And then HNA council we started, health and nutrition ambassadors, so there 50 doctors also included. So this is some kind of ecosystem we are trying to build, so to spread the health and entrepreneurship and awareness of millets. That's it, madam. This is all about my introduction. You asked me for one. Thank you. Few quick questions, ma'am. So may know, whenever we were speaking with you in the very beginning discussion, I am also millet consumer, you said. I am consuming millet. So ela madam adi ela start ayinde koddiga cheptara? Andarki namaskaram. Wonderful initiative. Thank you for having me. Telugu నేను మాట్లాడొచ్చు కానీ ఇటువంటి మిల్లెట్స్ గురించి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి, న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే కొంచెం వొకాబులరీ తక్కువ తెలుగులో, అందుకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను చెప్పాను. తెలుగు బాగా అర్థం అవుతుంది, మాట్లాడతాను కూడా. But this subject may be a little difficult for me because I have not studied Telugu in my school or college level. I was in Chennai. I studied Tamil, so my vocabulary comes from memory. Anduku. So please excuse me if I speak in English. It is only if I start searching for the vocabulary, you will all get so bored you will go home. So I think let me speak in English. Yes. My journey with nutrition has been quite long. చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ చేశాను, భరతనాట్యం ఇస్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రిగ్రెస్ ఆర్ట్ ఫామ్. 3-4 hours ప్రాక్టీస్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే you need lot of stamina and energy. So the institution that I studied in and I served for a long time as a dancer, they were very health conscious and maniki ekku, of course, brown rice appudu Chennai lo in my growing up hand pounded rice ichevaru, but rose morning ragi java was our breakfast. So chinnappudu nunchi naaku ragi alvat. And when we traveled also, lot of badam, we would carry lot of dry fruit. Endukante balam kavalante you need something that will last long time. Yes. The thing about rice is you'll get instant energy, but then you'll want to sleep. నిద్ర వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత. గ్లూటెన్ స్పైక్ అనమాట. Anybody who enjoys idli, dosa, rice. శ్రీనివాస్ గారు, మిల్లెట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ అండ్ కార్యక్రమానికి వచ్చేందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రమోటింగ్ మిల్లెట్స్, మంచి ఆరోగ్యం కోసం, మంచి హెల్త్ కోసం, మంచి లైఫ్ స్టైల్ కోసం మిల్లెట్స్ అండ్ మిల్లెట్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. It is such a wonderful initiative. I'm so happy to be here. The portal also gives health guidance with nutritionists and doctors to solve all your health problems. ఈ మధ్యన
28% ఆఫ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కొంచెం ఒబిసిటీ స్టాటిస్టిక్స్ తెలుస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బట్ గుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ అని చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యానికి మాత్రం కాదు, మెంటల్ హెల్త్కి కూడా చాలా అవసరం. అండ్ దిస్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మూవ్మెంట్ దట్ మనం ఊరికే ఎవరో ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు కాకుండా we can create jobs for India, we can create health and nutrition for India. Such a beautiful initiative. I'm so happy to be here, and I wish all the entrepreneurs, Srinivas Garu and his team and all the doctors, all the entrepreneurs, the very best. I hope this is a grand success, and I hope all the viewers, all of your viewers here today will register in this portal, participate in this movement to make millets the best food and for health and nutrition, but also to take their guidance how to adapt it into life. Endukante 50 రకాల మిల్లెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి దానికి వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, హౌ విల్ ఇట్ హెల్ప్ అని నాకు భరత్ రెడ్డి గారు చెప్పారండి, డాక్టర్ భరత్ రెడ్డి ఇన్ అపోలో హాస్పిటల్. ఆయన నేర్పించారు ఒకటే తినకూడదు, చేంజ్ చేస్తానే ఉండాలి, ఎందుకంటే రకరకాల న్యూట్రిషన్ వస్తాయని. సో I am still learning and I want to continue learning and I would love to register at this portal. I'm so happy to be a gold member and let's together make millets the best food. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి యూనిక్ గా ఉంటుంది. నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు పడదు ఏమో. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ పర్సనల్. నాకు రాగి అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్, ద స్మాల్ మిల్లెట్, వెరీ స్మాల్ వన్, వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్, లిటిల్ మిల్లెట్, ఇవి ఇష్టం. బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ చేంజింగ్ అనమాట. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ రైస్, ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ రైస్ తినేవారం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ యువర్ డయట్, మార్చేటప్పుడు కొంచెం సిమిలారిటీ ఉండాలి. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ ద వే. పాస్తా అండ్ బ్రెడ్లో కూడా ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ కలుపుతున్నారు. దాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ న్యూట్రిషియస్ బికాస్ చాలా మందికి గ్లూటెన్ అలర్జీ వచ్చింది, వీట్ అలర్జీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎక్కువసేపు బలంగా ఉండాలంటే, ఎక్కువసేపు స్టామినా ఉండాలంటే ఉట్టి రైస్ తింటే కుదరదు. యూ క్యాంట్ హ్యావ్ ద స్టామినా రిక్వైర్డ్. సో నాకు స్టామినా అంటే చాలా ముఖ్యం. ఐ థింక్ ఐ లైక్ టు వర్క్, ఐ లైక్ టు డూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అందుకు మిల్లెట్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ అ బెటర్ ఆప్షన్. బట్ ఐ థింక్ టోటలీ యాజ్ వి ఏజ్, వయసు అయ్యేటప్పటికి కొంచెం ఆహారం తగ్గించాలి. సేమ్ ఫుడ్ ఇఫ్ యూ ఈట్ వెన్ యూర్ యంగ్ లైక్ హర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ నౌ, నేను ఈ దానికి 10 times I would have been the size 10 times. So I think as we grow older, we need less food and we need less calories, and if we follow that, then we can be healthy for a longer time. Thank you. కానీ న్యూట్రిషన్ కానీ మనకి అందరికీ ఒకలాగా ఉండదు. అంటే మనకి నాగార్జున గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒకలా చెప్తారు, అది చెప్పారు కాబట్టి అందుకే ఆయన అలా ఉన్నారని మనందరం ఫాలో అయిపోకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అంటే మన బాడీ మెటబాలిజం బట్టి, తర్వాత మన తాలూకా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి, మన జీన్స్ని బట్టి ఉంటుంది. సో అది మేడం గారిని ఇందాక మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు. ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదండి, సింపుల్ ఏంటంటే మనం డెవలప్ చేసింది ఒక ఎకో సిస్టమ్ అనమాట. మనకి బ్రాండ్ ఏం లేదు. millets.news అంటే మిల్లెట్స్కి సంబంధించిన సర్వ సమాచారం ఉంటుంది అందులోని. అంటే మీరు ఒక 1000 క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఆ 1000 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీకు చాట్ జీపీటీలో కూడా ఉండవు. సో అన్ని ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈవెన్ తెలుగులో కూడా పెట్టాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లోని ఆ లాంగ్వేజెస్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. స్టడీ ఇయర్ కాబట్టి మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఇండియా వైడ్ ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మనం అప్రోచ్ అయ్యి అందులో 10 బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ని పట్టుకొని, సో వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ప్రోడక్ట్స్ తెప్పించుకొని వాటికి మనం రీబ్రాండింగ్, మిల్లెట్స్ న్యూస్ అని రీబ్రాండింగ్ చేసి మన ఎంటర్ప్రినర్స్కి ఇస్తున్నాం అనమాట.
సో ఇందులో ఏంటంటే మీరు అడిగిన దాటికి మిల్లెట్ హెల్త్ పౌడర్స్, అంటే ఒక బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం తినాలి, తర్వాత షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి బెటర్, ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఎలా మనం ప్లాన్ చేసామంటే రెగ్యులర్ మిల్లెట్స్ లా కాకుండా, అంటే వన్ డే మనం వాటర్లో పెట్టి నానబెట్టుకుని తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కాకుండా ఇన్స్టెంట్ అనమాట. ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పౌడర్స్ అంటే అప్పుడు అందరికీ ఇష్టం టైం బట్టి. ఇడ్లీస్, దోసాస్, తర్వాత ముఖ్యంగా నూడిల్స్, పాస్తా, స్నాక్స్, స్వీట్స్ అన్నీ కూడా మిల్లెట్స్. అందులో ఏంటంటే మనం మళ్ళీ అది మెసరైజ్ చేయడం కాదండి, అది జస్ట్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే అందులో మెన్షన్ చేసాం. అంటే మిల్లెట్స్ 80% ఉంటుంది, 20% అదర్ అనమాట. సో ఆ రకంగా ప్లాన్ చేసాం.